الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو خوبصورت کسے ماں نے جڑیا ہی نہیں، مصور نے بس انتہا کر چھڑی، اتنی ریجنل تصویر کٹی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ لیکن معزز اساتذہ اکرام اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک چھوٹا سا پہلو جو ہے وہ بیان کریں گے۔ یہ ذکر محض ایک رسم نہیں، نہ ہی مخصوص ہے چند دنوں کے لیے، بلکہ یہ ذکر ہماری زندگی کا لائحہ عمل ہے، ہمارے کردار کی تعمیر ہے اور ہماری نجات کا ذریعہ ہے کہ یہ محفلیں، یہ ذکر، یہ اذکار، ان سے ہماری زندگی کا لائحہ عمل طے ہوتا ہے، ہمارے کردار کی تعمیر ہوتی اور ہماری نجات کا ذریعہ بھی۔ تو میں قرآن مجید کی سورت محمد ہے، اس کی آیت نمبر 19 کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں، تو خاموشی واسطے ضروری ایک لطیفہ سن لو ذرا، تاکہ ذرا ریفریش ہو جاؤ۔ کہ ایک دکان تھی، دکان کے باہر نا ایک جملہ لکھا تھا کہ دکان جمعہ کو بند رکھا جاتا ہے، اور کسی پٹھان نے پڑھا نا تو انہوں نے کیا لکھا ہے کہ دکان جمعہ کو بندر کھا جاتا ہے، وہ رکھے دا رہے انہیں پیچھے بند نہ لا دیتا نا، انہوں نے کیا یہ لکھا ہے کہ جمعہ کو دکان بندر کھا جاتا ہے۔ اب میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن بھی ایک اور نبی کا فرمان، اس کے اندر بھی کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ نبی کو سمجھنے سے قرآن سمجھ آتا ہے اور قرآن کو سمجھنے سے محمد الرسول اللہ سمجھ میں آتے ہیں۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجسمہ قرآن ہے۔ تو سورت محمد کی آیت ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، پس جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اب اس لا الہ الا اللہ کی سب سے بڑی قائم رکھنے کی دلیل اور اس کا زندہ و جاوید معجزہ، یہ قرآن بھی ایک معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اس کو زندہ رکھنا ہے، اس کے اندر زبر زیر کی کمی کوتاہی کی گنجائش ہے کوئی نہیں، کہ اس زندہ و جاوید معجزہ اور اس کی محبوب ذات ہمارے درمیان اپنے کامل اور اکمل نمونہ کے ساتھ موجود ہے۔ مختصراً یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک عمل محفوظ ہے، کھانے کے آداب، سونے کے آداب، واش روم جانے کی دعائیں۔ تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نمونے کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے اور ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ معجزہ ہیں کہ ان کی سیرت، ان کی شان، ان کا نمونہ یہ بھی قیامت تک محفوظ ہے۔ اور یہ بھی اصول ذہن میں رکھنا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے محمد کو سمجھنا پڑے گا، اور محمد تب سمجھ آئے گا جب قرآن پڑھیں گے۔
انبیاء کا مشن 1,24,000 انبیاء اللہ نے مبعوث کیے، سب انبیاء کا ایک ہی مشن تھا۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 25، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی، میں نے تم سے پہلے بھی نبی مبعوث کیے، من قبلک من رسول الا نوحی الیہ، ان کو یہ ہی وحی کی جاتی تھی، کیا؟ الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے کوئی نہیں ہے۔ تو آقا ہم کہتے ہیں سردار کو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سردار ہیں کہ ہمارے آقا و مولا انبیاء امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مولا کا معنی ہوتا ہے مددگار، دوست، اور یہ مددگار اور دوست قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی وضاحت فرمائی ہے کہ یہ نبی جو آئے ہیں ان کا مشن کیا تھا؟ ان کا مشن یہی تھا کہ دین محمدی کو، اللہ کے پیغام کو سر بلند کرنا ہے۔ اللہ کے پیغام کو کیا کرنا ہے؟ سر بلند کرنا ہے، اور یہ مشن تب تک جاری رہے گا جب تک حق غالب نہیں آ جاتا۔ اس کے لیے ہمارے مددگار ہے۔ پیچھے مشن اور مقصد صرف یہی ہے، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں۔ یہ مشن ہے، یہ مقصد ہے۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبی مبعوث کیے، اور یہ نبی، یہ رسول ہمارے مددگار ہیں، ہمارے آقا و مولا ہیں، اور میرے نبی کی تو وقری شان ہے، تمام نبیوں کا امام ہے، تمام نبیوں کا سردار ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے سورۃ الاحزاب کے اندر، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ آگے قرآن کی اسی آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، ہر اس شخص کے لیے نمونہ ہے جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ یہ اس کے لیے نمونہ ہے جو کیا کرتا ہے؟ اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے، امید رکھتا ہے، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، اس کے لیے یہ نمونہ ہے۔ سورۃ الاحزاب کے اندر یہ آیات موجود ہیں، آیت نمبر 21 کے اندر۔ تو یہ جنگ خندق کے موقع پر منافقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی حکم عدولی کی، نبی کے احکامات کی خلاف ورزی کی، تو انہوں نے اپنی نشستیں بدل لی، ٹھیک ہے، چھوڑ دیا میدان۔ تو اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ آیات اتاری، اور سورۃ آل عمران کے اندر بھی اسی بات کی ترجمانی ہوئی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کل ہر وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہے جس پر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، کیا کرنا ہوگا؟ فَاتَّبِعُونِی، میرے نبی کی اتباع کرنی ہے، پھر یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ پھر آگے کیا اللہ فرماتا ہے وَیَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَکُمْ، پھر میں تمہارے گناہ بخش دوں گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ آیت کے اندر اللہ نے یہ پیغام سمجھایا ہمیں کہ مجھے اگر تم چاہتے ہو کہ تم کو اللہ سے محبت ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ شرط کیا تھی؟ اللہ کے نبی سے بھی محبت کرنی ہے، اس کی اتباع کرنی ہے، کہ نبی کے جو عمل ہے اس پر آپ
अपने अमल पैदा होना है। तो हर वो अमल जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के खिलाफ है वो नहीं करना। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। तो सूरज कमर के अंदर 4 बार अल्लाह फरमाता है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, कि हमने इस कुरान को सीखने के लिए आसान कर दिया है तो नसीहत लेने वाला। सूरतुल बकरा के अंदर अल्लाह फरमाते हैं 147 नंबर आयत के अंदर अल हक़्क़ु मिर रब्बिका फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, कि हक और सच ये तेरे रब का पैगाम है, बस तुम शक करने वालों में से ना होना। ये रब का पैगाम जो है ये क़यामत तक अल्लाह ताला का एक मौजज़ा है, इसके अंदर किसी किस्म की कमी कोताही की गुंजाइश कोई नहीं। अब हमें क्या पता कैसे लगेगा कि हमारा नबी जो खुद मुजस्समा कुरान है उसका अमल उसका पैगाम अल्लाह के कलाम के खिलाफ कैसे हो सकता है। तो हमें उस पैगाम को अल्लाह के कुरान पे परखना होगा। असल मकसद और मिशन यही है अल हक़्क़ु मिर रब्बिका फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, कि हक और सच ये रब का कुरान है और बेशक आप शक करने वालों में से ना होना। ये कुरान हमें जोड़ेगा, ये अल्लाह का मौजज़ा है। तो मुख्तसरन गौर फरमाइए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ बेहतरीन नमूना नहीं कहा बल्कि इस नमूने को अपनाने की अल्लाह ने शर्त भी लगा दी है। तो मेरे इस उम्मत मुसलमा के मसाइल क्या हैं। अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि आज हमने दीन को चंद ज़ाहिरी रसूमात और इज्तिमाई जज्बात का नाम दे दिया है। हम समझते हैं जलसा कर लिया, जुलूस लगा लिया, नारे लगा लिए और हमने नबी की मोहब्बत का हक अदा कर दिया। नहीं, ये भी जरूरी है यहाँ से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हम तक पहुँचती हैं, लेकिन ये दीन नहीं है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, और है नबी हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो टाइम तो मुख्तसर होने की वजह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सीधा पॉइंट्स के अंदर ही रहूं। तो चंद मिनट के अंदर इस बात को जो है वो हम खत्म करेंगे। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाना भी सदका है। सवाल ये है कि जिस रास्ते से कांटा हटाने को भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका कहा है, तो आज का मुस्लिम अगर रास्ते बंद कर लेता है, ठीक है, दिल से जुलूस की वजह से लोगों को अजियत देता है, तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस परवान की वो हुक्म अदूले नहीं कर रहा। जिस नबी ने हमें ये हुक्म दिया है कि रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाओगे तो वो भी सदका है। कि जिस रास्ते से कांटा हटाने को नबी ने सदका क्या करार दे दिया है, उस रास्ते को हम लोगों के लिए अजियत न बनाए। क्या ये हमारा अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के खिलाफ नहीं। हमारा अलमिया ये है कि हमने दीन के असल मकसद को भुला दिया है। हमारी मस्जिदें खाली हैं, वीरान हैं, हमारी तजारतें सूद झूठ और धोखे से भरी पड़ी है, हमारे घरों में बेहयाई है और फाश प्रोग्रामों का दौर दौरा है, औलाद वालिदैन की नाफरमान है और उस्ताद की बेइज्जती की जा रही है। शगीरत जो है वो उस्ताद की बेइज्जती करते हैं। तो ये सारी तालीमात जो है वो हमें दीन मोहम्मदी ने नहीं सिखाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर मुताबिक फरमाया है लैसा मिन्ना मन लम युक्किर कबीरना व यरहम सगीरना व यारिफ लिआलिमिना हक्का। वो शख्स हम में से नहीं जो क्या करता है बड़ों की ताज़ीम न करे, छोटों पर रहम न करे और हमारे उलमा का हक जो है वो ना पहुंचाने, उनको इज्जत व तौक़ीर न दे, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जिंदगी का मिशन बनाए। तो फिर असल दीन क्या है, हकीकत मोहब्बत रसूल क्या है। हकीकी मोहब्बत यह है कि आपकी पसंद वो होनी चाहिए जो नबी की पसंद है। तो पसंदीदा चीजें जो नबी को पसंद है वो हमें पसंद होनी चाहिए। हमारा दिल
खुद ब खुद मुनफर हो जाएगा उन चीजों से जब हमारे अंदर अल्लाह के रसूल की मोहब्बत आ जाएगी। असल दीन नमाज है जो वक्त पर और मस्जिद में बाजमात अदा की जाए। असल दीन सच है चाहे वो हमारे खिलाफ ही क्यों ना हो। असल दीन हलाल रोजी है जिसमें धोखा फरेब और सूद का एक जर्रा भी ना हो। असल दीन माँ बाप की खिदमत है, उस्ताद की इज्जत है, पड़ोसी के हकूक हैं और मखलूक के साथ शफकत है। असल दीन आला इखलाक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने फरमाया वइन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, और बेशक आप अजीम और बुलंद इखलाक पर फायज। तो सीरत मुस्तफ़ा के अंदर इखलाक पर हमें बेशुमार वाक़ियात मिलते हैं। समामा बिन औसाल जब मक्के के अंदर आया तो मुशरिकीन मक्का ने गठजोड़ किया, ठीक है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कर दिए। तो जब मदीने के पास उसको गिरफ्तार करके मस्जिद नबवी के मीनार के साथ बांध दिया, जिसका मिशन और मकसद खतरनाक था, ठीक है। एक कबीले का सरदार होने के बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास आए और उसका हाल चाल पूछा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की। दूसरे दिन भी ये मामला हुआ, तीसरे दिन भी यही हुआ, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको छोड़ दो। समामा उधर से निकला, बाहर एक बाग के अंदर जाके बैठा, नहाया, और उसने सोचा कि मैं उनकी कैद के होने के बावजूद मैंने उस नबी की तौहीन की, ये औसाफ ये खूबियां किसी नबी के अलावा किसी और में नहीं हो सकती। वापस आया और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों के अंदर शामिल हो गया। शायर ने सच कहा है, जो नबी का नहीं वो किसी का नहीं, राहे उल्फत में दो जहां कुछ नहीं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम कह रहे हैं, ये जहां चीज है वो कलम कह रहे हैं। आइए आज हम ये ऐड करें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाम पर दिखावे और जाहिरदारी से निकलकर हकीकी अमल की तरफ आए, कि हम अपने घरों से शुरू करें, अपने रोजमर्रा जिंदगी के छोटे छोटे कामों में सुन्नत को तलाश करें। जब हमारे इन कामों के अंदर सुन्नत रसूल आएगी, अल्लाह के नबी का तरीका आएगा, तो नबी के साथ मोहब्बत बढ़ने के साथ साथ हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा के अंदर भी आएंगे और अल्लाह भी हमसे राजी होगा। हम अपने बच्चों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात सुनाएं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को जिंदा करें। सिर्फ झंडे को माना जो हम ना सिखाएं। क्या हम अपने दीन को सिर्फ जुलूसों तक महदूद नहीं रखेंगे, बल्कि इसे अपने इखलाक, अपनी तजारती मामलात के अंदर, अपने रहन सहन के अंदर, नीज जिंदगी के हर शोबे के अंदर जो हम लागू करेंगे, यही रास्ता हमारी दीन की सरबुलंदी और आखिरत की नजात का है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।